میں تمام احمدی والدین کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھیں، بات کریں اپنے بچوں سے. مولوی غلام باری سیف جو تھے وہ ایک لوٹی شخص تھے، لڑکوں کے ساتھ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے. اس وقت کے خلیفہ جو پہلا تھا مرزا ناصر وہ بھی جانتا تھا، اور جو بعد میں مرزا طاہر آئے وہ بھی جانتے تھے. تو جامعہ میں پڑھاتے تھے وہ مدرسہ جہاں سے یہ مربی بن کے نکلتے ہیں. اور بہت سے مربی آپ کو ایسے ملیں گے جو ان کا شکار ہوئے، اور کتنے تمہارے مربی جو ہیں جن کی آج سفید داڑیاں ہیں وہ غلام باری سیف کے نیچے لیٹ چکے ہوئے. یہ ہے تمہاری احمدیت. ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا الزام لگتا ہے. ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے سامنے فاروق اور ایک شیخ. امید تو ان لوگوں سے اس سے کچھ اچھے کی نہیں جا سکتی، لیکن ایک بچے کے ساتھ 14-15 سال کی عمر کے بچے کے ساتھ یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ ساری، اور یہ کسی مولوی کی، میری تیری، ایک شیخ کی، فاروق کی، زیتون کی منہ کی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتی ہے اور مکمل وہ کیس سٹڈی کر کے اور پھر حقائق منظر عام پہ لے کے آتے ہیں. انہوں نے رپورٹ بھی شائع کی ہے جسے یقیناً ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. شیخ صاحب، یہ 14-15 سال کا بچہ تھا ان کا، اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، وہ بھی ہم دکھائیں گے کہ وہ بیچارہ وہ بتا رہا ہے کہ میں جس شخص کو اور جس جگہ کو میں اپنے لیے سیف سمجھتا تھا، ان کی جو بھی عبادت گاہ اور جو وہاں پہ وہ اس کو اب پتہ نہیں یہ امام کہتے ہیں یا جو بھی یہ کہتے ہیں، اس بندے نے مطلب یہ کبھی اور یہ گندا عمل اس بچے کے ساتھ، اور وہ میرے خیال میں 2 سال وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں وہ کرتا رہا. پھر بہرحال اس کو جس طرح سے بھی ہمت ہوئی، بچے نے یہ چیزیں فیس کی، پھر بتایا، اور پھر اب یہ ساری حقائق منظر عام پہ آئی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ میں اس وقت بھی بہت جذباتی ہو رہا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ یہ حرکت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ، مجھے بہت سے احمدیوں نے یہ میسج کیا ہے، مطلب مجھے یہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجا ہے، مجھے فون کالز کی ہیں کہ شیخ صاحب یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، کیوں آپ بات کو لے کے چل رہے ہیں، کیا مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیا دنیا کی اور جو قومیں ہیں ان کے اندر نہیں ایسی چیز ہے، تو آپ اس کو کیوں ایک کو لے کے چل رہے ہیں. ایک تو چیز میں ان کو بھی یہ جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، اگر کوئی گندگی کھا رہا ہے، اگر کوئی گڑھے میں ڈوب رہا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو عقل سمجھ فہم رکھتے ہیں وہ بھی اس میں چلے جائیں. دوسرا یہ بات کہنی کہ جی آپ اگنور کریں، میں آپ سے عرض کروں ٹھیک ہے آپ کی ہمت ہے آپ اگنور کر دیں، لیکن میں اسے اگنور نہیں کر سکتا. میں اس کے لیے آواز اٹھانی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور میں احمدیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں. آپ پوچھیں ان سے کہ جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب سے اچھی، سب سے نیک اور دوسروں سے مختلف جماعت کے افراد ہیں، اور ہم نے وقت کے امام کو مانا ہے، تو پھر یہ گندی حرکت اگر ہمارے اندر آئی ہے یا ہو گئی ہے، مطلب انسان ہے، آپ بھی، احمدی بھی انسان ہے، تو آپ کے سربراہ، آپ کے خلیفہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو اسی وقت لے کے اٹھتے اور اپنی جماعت کو بتاتے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہوئی ہے، اور وہ اس کی مذمت کرتے اور اس کو سزا دیتے. آپ حیران ہوں گے کہ آج تک اس شخص نے نہ زبان کھولی ہے جسے آپ اپنا خلیفہ کہتے ہیں، جسے آپ اپنے مسیح موعود کا جانشین کہتے ہیں، نہ اس نے زبان کھولی، نہ اس نے آپ کو بتایا. مطلب میں اسے کیا نام دوں، کیا کہوں اس چیز کو؟ کیا آپ بہت اچھے ہیں؟ کیا وہ بہت ایماندار شخص ہے؟ یقین کیجئے اس سے بری بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک چیز کے دائی ہوں اور اسی سے نظر چرا کے چلے جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، قانونی، اخلاقی، مذہبی ذمہ داری ہے مسرور کی کہ وہ اس چیز کو دیکھتا. وہ بچہ جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور 2 سال تک مسلسل جو شخص ظلم کرتا رہا ہے 2 سال، وہ بچہ جس ڈرامہ میں سے گزرا ہے، وہ بچہ جس اذیت میں سے گزرا ہے، وہ جانتا ہے. وہ ابھی تک ہم وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس بچے کی زبان سے آپ سنیں گے کہ وہ اس وقت بھی کیا محسوس کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ کہ اس جماعت میں میری اس کمیونٹی جو ہے وہ سپورٹنگ نہیں ہے. جسٹ امیجن. میں سمجھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ شاید کچھ ایسے لوگ ہوں گے یا اتنی تعداد نوجوانوں کی ہوگی جو ابھی ینگ عمر میں ہو، ورنہ میری باتیں جو احمدی حضرات، مسلمان حضرات، اولاد والے ہیں، ماں باپ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں.
ان کے بچے کو اگر کانٹا چبھ جائے، ان کے بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ کس طرح چیختے ہیں. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر کی جان کھا لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جی آپ بچاؤ، جی یہ کرو وہ کرو. یہاں پہ تو یہ بچہ 2 سال تک، اور مسرور میاں کے کان پہ جوں نہیں دیں گی. اس جماعت کو ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آیا. کیا صرف اس لیے کہ جی اگر یہ بات بتا دی جائے گی تو لوگ کہیں گے جماعت احمدیہ بری ہے، کہ لوگ کہہ دیں گے جی ہماری عزت کا مسئلہ ہے. شیم آن یو. یقین کیجئے، آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس بچے کی تکلیف سے مجھے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو رہا ہے. مطلب میں جب یہ بات کر رہا ہوں، ذہن میں جو چیز آ رہی ہے، یہ چیز جس طرح مجھے تنگ کر رہی ہے، جس اذیت سے میں گزرا ہوں اور اس وقت گفتگو کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. میں احمدیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یقین کیجئے کہ انسانیت کے ناطے وہ بچہ میرا بیٹا ہے، لیکن جب میں اس ذہنی سوچ اور اس ذہن کے جس نے اس چیز کو قبول کیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس حوالے سے اس بچے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کسی اور کشتی کا سوار ہے، میں کسی اور کشتی کا سوار ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے وہ بچہ میرا بیٹا ہے. اس کی تکلیف کا مجھے احساس ہے. لیکن وہ جسے آپ اپنا روحانی باپ کہتے ہیں، وہ شخص جسے ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسے خط لکھو اپنی کسی تکلیف کے لیے، آج وہ ماں باپ سوچے. یہ کہانی ہے عزیز دوستو، امریکہ کے اندر ریاست ٹیکسس کے ایک شہر ایلن، اس میں احمدی حضرات کی عبادت گاہ ہے جس کا ٹائٹل ہے بیت الاکرام. اس جماعت کے اندر میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ احمدیہ کلٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر تنظیمیں کیسی ہیں کیا ہے. تو ان کی جو تنظیم ہے خدام الاحمدیہ، جو 16-18 سال سے لے کے 40 سال تک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس تنظیم کے تحت ہوتے ہیں خدام الاحمدیہ. خدام الاحمدیہ کی جو تنظیم ہوتی ہے، جو بھی جس بھی جماعت کے اندر ہو، شہر میں ہو، ضلع میں ہو، اس لیول پہ جس لیول پہ بھی ہو، ایک مقامی طور پہ بھی جس مطلب چھوٹے گاؤں قصبہ شہر کی ہو، اس تنظیم کا ایک قائد ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو قائد مجلس کہتے ہیں. پھر جب وہ مجالس ایک سے زائد ہوں اور وہ ضلع پہ آ جائے تو وہ قائد مجلس ضلع ہوتا ہے. مطلب اس کے انڈر جتنے بھی مجالس کے قائدین ہیں وہ اس کے انڈر ہوتے ہیں. اب یہ قائد مجلس جو ہے، اس کی اپنی ایک کیبنٹ ہوتی ہے. اس کی کیبنٹ کے اندر مطلب ناظم تربیت، ناظم مال، متحدہ سیکٹری مال تربیت، سارا کچھ یہ صحت و جسمانی وغیرہ، یہ پوری اس کی کیبنٹ ایک چلتی ہے اور اس میں یہ شعبے جو ہے اس ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک اس کا پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹری میں لفظ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس طرح مسرور میاں کا وہ جو منیر جاوید صاحب ہیں، وہ اس کے پرائیویٹ سیکٹری کے، وہ ہر چیز اس کی لکھتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح قائد مجلس کا وہ جو ساتھی ہوتا ہے، اس کا عہدہ جو ہوتا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معتمد. یہ شعبہ اعتماد کے تحت آتا ہے معتمد، کہ اس کا دوست. اس کا کام ہوتا ہے کہ جب یہ اجلاس ہو رہا ہے تو ہر چیز کو لکھنا، اس کی رپورٹ، اس کے منٹس لینا، پھر اس کو اگلے اجلاس کے اندر پچھلے اجلاس کی کاروائی کو سنانا کرنا، یہ معتمد کا کام ہوتا ہے. اس بچے کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ اس اہم عہدے پہ تھا، معتمد تھا وہ، اور اس کا نام تھا منیب الرحمان. اب اس کی شکل جو ہے وہ باریش ہے. وہ شخص آپ دیکھیے گا تصویر، یہ ہے شخص. السلام علیکم شیخ صاحب، یہ معتمد تھا؟ معتمد تھا جی. دیکھیں یہ معتمد کے کرتوتے ہیں ناظرین حضرت. اچھا، باقی یہ ڈیٹیل میں آپ کو رپورٹ بھی مل جائے گی اور اس بچے کی ویڈیو. اب اس شخص نے اب ایک اپنے حلقے کے اندر جو خدام ہیں ان میں سے ایک بچہ، اس کی شکل، اس کا جسم، جو چیز اس کے آئے، اس کے ساتھ اس نے ایسا گھناؤنا، مجھے کراہت ہو رہی مطلب بات کہتے ہوئے کہ جو اس نے اس کے ساتھ بدفعلی اس بچے کے ساتھ کی، اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی، کتنی اذیت سے اور ڈر اور خوف سے وہ اچھا گزرا ہوگا. جب پہلی دفعہ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، بچہ اب کسی کو بتا نہیں رہا، ڈر رہا ہے. جب آپ اس کا انٹرویو سنیں گے اس ویڈیو میں تو بچہ وہ بتا رہا ہے کہ میں
इस मस्जिद को जिसको अपनी कंफर्टेबल और महफूज जगह समझ के जाया करता था, वहां मेरे साथ ये चीज। अब एक बच्चा अगर अपने माँ बाप, अपने बाप, अपने भाई की गोद को समझता है कि ये मेरी पनाहगाह है, और वो बाप और भाई अगर उसकी कमर में छुरा घोंट दे, तो जस्ट इमेजिन कि जब उसकी आंखें उसकी तरफ, उस चेहरे की तरफ देखती हैं जो उसकी पनाहगाह थी, उन आंखों में क्या हसरत होगी, क्या हैरानगी होगी, क्या परेशानी होगी, किस कैफियत से वो दो चार। वो बच्चा देख रहा है कि ये मस्जिद और ये मोतमिद जो मेरा मुहाफिज है वो मेरे साथ क्या कर रहा है। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक होता रहा। वो बच्चा अपनी बात नहीं करने के काबिल, बोल नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं नहायत अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ उस शख्स से जिसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके कहा कि शेख साहब, उस बच्चे ने क्यों नहीं इतनी देर क्यों खामोश रहा। मैंने सिर्फ उससे एक बात की, मैंने कहा कि बात सुनो, अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे बच्चे के साथ किसी के साथ ऐसी बात ना हो, वरना अगर तुम्हारा बच्चा 2 दिन के बाद भी आके तुम कहे तो तुमने अपने बच्चे से यही पूछना है कि तुम जिस वक्त हुआ मुझे क्यों नहीं उस वक्त बताया। बच्चा तो तुम्हें नहीं बता सकेगा किस अजियत में था, लेकिन अगर तुम किसी साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओगे ना, तो वो तुम्हें बताएगा कि जब किसी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है तो वो किस तरह, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है, कि वो कब तक नहीं बात कर सकता। ये सालों पे मुहित है। अगर थोड़ी सी भी अहमदी हजरात अकल कर ले जो मुझसे ये सवाल कर रहे थे मेरे पे, तो यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर वो पादरी सामने आए हैं, वो लोग सामने आए हैं जिन्हें पादरियों ने मोलेस्ट किया बचपन में, और अपने मेरी तरह सफेद दाढ़ी के साथ वो आए जी हमारे साथ ये ज्यादती हो गई थी बचपन। दे टुक half a century, और आप इस बच्चे को 2 साल का कह रहे हैं जी क्यों नहीं बोला, और शायद ये कहानी बना रहा हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे पास पुलिस रिपोर्ट्स महफूज हैं सारे। अनफॉर्चुनेटली मैं कानून का एहतराम करते हुए कुछ हमारी अपनी लीगल जो मजबूरियां हैं उनके पास मैं दिखा नहीं सकता। पुलिस केसेस आप जाए पता कर लीजिएगा, जब आप देखेंगे सारा कुछ ये चीज आपके सामने आएगी, हर चीज। आप उस बच्चे को कह रहे हैं कि आपने, मैं शुक्र अदा करता हूं कि बच्चा अभी बोल पड़ा है। अहमदी हजरात मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं तमाम अहमदी वालिदैन को कहता हूं कि अपने बच्चों से पूछें, बात करें अपने बच्चों से। वो लोग जो मसरूर की महफिल में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को छोड़ आते हैं, आज से 10 साल कबल या इससे कुछ ज्यादा होगा टाइम, मेरी एक वीडियो जिसमें मसरूर एक बच्ची को कॉन्स्टेंटली घूरता रहा और वो बच्ची इतनी अनकंफर्टेबल, ये लंदन का वाकया है, ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है, और उस वीडियो के अंदर मैंने मसरूर को क्लियर कट इस चीज के ऊपर कहा हुआ है कि अगर ये मेरी बात गलत हो, जो मैं कह रहा हूं ये वाकया नहीं हुआ, तो यू कैन टेक मी टू द कोर्ट ऑफ लॉ। इफ यू थिंक दैट आई एम लाइंग और आई हैव फैब्रिकेटेड दिस स्टोरी, यू कैन टेक मी टू द कोर्ट ऑफ लॉ। पता क्या हुआ था अहमदी वालिदैन, सुनो मेरी बात को। हुआ ये था कि मसरूर sent the national Amir of Canada to me and he begged that I should delete that video. I should take out that video from the social media. That video is still on social media. और यही बात मैं आज कह रहा हूं कि मसरूर तुम्हें खुद चाहिए कि इस मुनीबुर रहमान को तुम सजा दो, जिसको कि पे तुमने कोई एक्शन तक नहीं लिया। कहां हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? और यही बात अगर जरा सा भी कोई मुसलमान मौलवी का मसला आ जाए, तुम इस तरह लेके उस चीज को उभरते हो। ये बड़ी मजे की बात है, वो जो रिपोर्ट है आप पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज मेंशन है कि ये वो लोग हैं कि जब दूसरों का मामला होता है तो ये कम्युनिटी फौरन उस बात को लेकर चलती है और इतना प्रोपेगेंडा करती है जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन जब इनकी बात आई तो इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अहमदी लोगों सोचो, मैं कहता हूं दुनिया में सब कुछ होता है, हर चीज होती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारा रोल क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, वेयर वी स्टैंड। मैं उस रियासत टेक्सास की जमात, जितनी भी रियासत है, डैलस के उसका शहर, उसके अंदर जो काउंटी है एलन, उसके लोगों को भी कहता हूं कि उस बच्चे की बात ये बता रही है। वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी मेरी सपोर्टिव नहीं है, इवन माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आर नॉट सपोर्टिव। किस किस्म का इंसान होगा? और फिर आप इस सोसाइटी को काफर की सोसाइटी कहती हो जो उस बच्चे की हर तरह से हिफाजत कर रही है। आप लोगों से तो फिर ये काफर अच्छे। आप एक शेख को कहते हो कि ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन आप हैं अपने बच्चों के और अपने जो इस चीज का ख्याल नहीं करते। एक शेख आज आपके बच्चों के लिए बोल रहा है और ये इंसानियत के नाते है, आपके मजहब के हवाले से नहीं। वो मैं पहले कह चुका हूं कि उस सोच के हवाले से, उस मजहब के हवाले से मेरे और आपके रास्ते जुदा हैं, लेकिन इंसानियत के नाते
आप में तो इंसानियत भी नहीं रही। होना तो ये चाहिए इस वीडियो के बाद सैकड़ों हजारों और आप अपने मिलियंस की बात करते हैं, लाखों की तादाद में आप लोगों को चाहिए कि आप मसरूर के गिरेबान को आपका हाथ पहुंचे कि क्या हुआ है, ये क्यों नहीं तुमने एक्शन लिया। यकीन करें आप लोग, मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूं, महमूद बंगाली सदर खुदामुल अहमदिया थे। मैं 1984-5 की बात कर रहा हूं। महमूद बंगाली सदर खुदामुल अहमदिया थे। उनकी आमला के अंदर जो शोबा अमूमी के इंचार्ज थे, उनका नाम था डॉक्टर खालिक, डॉक्टर अब्दुल खालिक बारी। ये साहबजादे हैं मौलवी गुलाम बारी सैफ के। अब यहाँ पे बहुत से अहमदियों के कान खड़े होंगे, और आज भी जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर वो अहमदी मौजूद हैं जो जानते हैं कि मौलवी गुलाम बारी सैफ क्या थे। मौलवी गुलाम बारी सैफ जो थे वो एक लूती शख्स थे, वो लवातत में मुलव्वस थे। इसी तरह लड़कों के साथ वो बदफेली किया करते थे। और ये डॉक्टर अब्दुल खालिक अपने बाप के इस फेल को, इस गंदगी को, इस गुनाह को, इस जुर्म को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और उस वक्त के खलीफा जो पहला था मिर्जा नासिर, वो भी जानता था, और जो बाद में मिर्जा ताहर आए वो भी जानते थे कि गुलाम बारी सैफ क्या है। तो जामिया में पढ़ाते थे वो मदरसा जहां से ये मुरब्बी बन के निकलते हैं। और बहुत से मुरब्बी आपको ऐसे मिलेंगे जो उनका शिकार हुए। इत्ते रख। यकीन करें, मैं आपसे अर्ज करूं, एक शेख के पास वो चीजें हैं, लेकिन मैं किसी की इज्जत को उछालना नहीं चाहता। किसी को अगर ये चीज है तो मैं कहता हूं कि सिर्फ एक काम करो मसरूर मियां, टेक मी टू द कोर्ट ऑफ लॉ, वहां पे चल के बातें हों, ले चलो मुझे, आओ, ताकि तुम्हारा चेहरा भी सामने ले आऊं और तुम मेरा चेहरा सामने ले आओ कि मैं क्या गलत कहता हूं। और कितने तुम्हारे मुरब्बी जो हैं जिनकी आज सफेद दाढ़ियां हैं, वो गुलाम बारी सैफ के नीचे लेट चुके हुए। ये है तुम्हारी अहमदियत, ये है तुम्हारा मजहब, ये है तुम्हारा ईमान। और अब वही आदात, वही हरकतें, वही जुल्म आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो। मसरूर, क्या ये मैं पूछने में हक बजानब नहीं हूं कि अगर तुम इस हरकत में मुलव्वस नहीं हो तो तुमने जुबान क्यों नहीं खोली? और अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो क्या तुम पे ये चीज नहीं मैं सोच सकता कि तुम भी मुलव्वस हो इन चीजों में? तुम भी नौजवान बच्चों में बैठते हो, लड़कियों में बैठते हो। अहमदी वालिदैन, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे पास बहुत कुछ है, बड़ी चीजें हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ, इस बच्चे के लिए और आने वाली नस्ल के लिए आपको आवाज उठानी होगी। यकीन करें, किसी अहमदी में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो नाम निहाद किस्म के जो लोग इस्लाहकार हैं, जो लोगों की तरबियत करना चाह रहे हैं, इस्लाह करना चाह रहे हैं, वो भी इन चीजों पे गौर नहीं करते। वो स्वाय ताने देने के और गालियां निकालने के और बुरा भला कहने के, चाहे वो अहमदी हो चाहे वो मुसलमान हो, वो इस जुर्म की निशानदही के लिए कोई आगे नहीं आता। और इसी जुर्म की निशानदही के लिए, इसी चीज के लिए कि ये झूठ बोलते हैं, मैंने आवाज बुलंद की थी। ये बड़े फख्र से आपको कहते हैं कि जी एक शेख जो है उसको देख ले, उसने कहां पे ये कहा था कि जी मैं पढ़ के मैंने जमात छोड़ी है, या मुझे फला शक था, फला शुबा था। वो तो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कि जमात झूठ बोलती है, इस जुर्म की मुर्तकिब होती है। और मैं कतई तौर पे झूठ को पसंद नहीं करता, मैं हक का और सच का अलमबरदार हूं, जिसका मैं आज भी उसी हक और सच के लिए आवाज उठा रहा हूं। और इस कल्ट को भी छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था। और वो साबित कर रही है चीज कि वाकया ही ये जमात गलत है, झूठी है। इसका फाउंडर भी जो था वो झूठा था, वो काजिब था, वो मुफ्तरी था। आज उसका नुमाइंदा भी वही चीज है। दोस्तों, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। शक्ल मोमना करतूते काफरा इन मौलवियों, मुरब्बियों, खलीफों, इन पे एतबार न कीजिए, खुदारा ना कीजिए। अपने बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा सलूक कीजिए। अपने बच्चों से पूछें कि आपका दिन कैसे गुजरा, बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, बेटी आप ठीक तो हो। उन पे नजर रखें, उनसे दोस्ती करें। आप अपनी नस्लों को खुद खराब करने वाले होंगे अगर आप इस चीज मेरी बात को इग्नोर कर जाएंगे।
कि अगर किसी अहमदी के अंदर मेरी बातें सुन के हिम्मत पैदा हुई या अपनी उसी रवायतन अपने आप को ये कि नहीं जी आप गलत कह रहे हो, कोई सवाल करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम। एक चीज ये है कि शेख साहब ने बड़े नंगे खुले अल्फाज के अंदर बयान कर दिया कि इनके जो जामिया अहमदिया के हेड रह चुके हैं, जो मुरब्बियों के माखज और उनके जो आप ये समझे जो ओवन है, जिस ओवन से ये मुरब्बी नस्ल की कुकड़ियां निकलकर मार्केट में जा बजा फैली हुई दिखाई देती हैं, ये सारा गंद, मलबा, नजला, फुजला ये वहीं से निकल कर आता है मादरत के साथ। और ये जो मेरे अल्फाज में आप ये समझें कि एक हमक सी आपको आ रही होगी, उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का काम किया गया है, मेरे पास अल्फाज और नहीं है कि मैं उनको किस तरीके से डिफाइन कर सकूं। खैर, इसको इसी तरीके से समझें कि एक इलाके में एक मुरब्बी पकड़ा गया जो लड़के के साथ मुंह काला कर रहा था। उस इलाके का नाम डलस, टेक्सास की स्टेट, और ये अमेरिका के अमीर तरीन शहरों में से है। ये शेख साहब माशाल्लाह बता देंगे आपको, क्योंकि जो अमेरिका नंबर 1 के ऊपर जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उस एरिया के अंदर ये टेक्सास स्टेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के हवाले से, ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज के हवाले से। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो पूरी दुनिया के अंदर याद रखी जाती है। अच्छा, इसी तरीके से जो इसकी सियासी अहमियत है इंटरनेशनली, इमरान खान हो या मोदी रौडी हो, ये सारे भी टेक्सास में जाकर पड़ाव डालते हैं। इनके बड़े रूस जो होते हैं सियासी, वो वहां पर भी होते हैं, बड़ी गैदरिंग है देसियों की भी वहां पर। अच्छा, तो ये टेक्सास जो है उसकी हालत ऐसे मकाम के ऊपर एक शख्स जो मुरब्बी एक बच्चे के साथ, जो कि 14 साल का बच्चा है, मुंह काला करता हुआ पाया जाता है और मुसलसल 2 साल से वो ये काम कर रहा है। तो मैं फिर ये कहने पर हक बजानिब हूं कि जब ये मुरब्बी पकड़ा गया तो इस मुरब्बी से पूछा गया कि मुरब्बी साहब आपने ये कार्रवाई और गंद और ये बदबख्त किस्म की जो आपने ये हरकत की है ये क्यों की? तो मुरब्बी साहब ने कहा भाई सीधी गल है, जिंज पढ़े हैं उंज पढ़ाना है। भाई जब हम पढ़ रहे थे हमारे साथ भी यही किया मुरब्बी साहब ने, हैं सीनियर मुरब्बी साहब ने, अब हम भी बच्चों के साथ यही कुछ करेंगे। शेख साहब ने एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल टर्म आपके सामने रखी जमात अहमदिया की कि ये मोतमिद है। जिन लोगों को नहीं पता तो मोतमिद का मैं बता दूं कि मोतमिद बेसिकली वो रिपोर्टर होता है जिस रिपोर्टर की रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन और उसकी ब्रीफिंग और उसकी समरी बेसिकली जमात की आंखें होती हैं, यानी वो जमात की आंख होता है। वो जमात को पूरी कार्रवाई लाकर रखता है, जमात उसके हरूफ उसकी रिपोर्ट पर एतमाद करती है। यही वजह है कि उस ओहदे को मोतमिद का ओहदा कहा जाता है। ये शेख साहब जो आपके सामने रख रहे थे, और ये बड़ा की पॉइंट था अहमदी दोस्तों के समझने के लिए कि जब चौकीदार ही चोर बन जाए, जब मोतमिद जिस पर एतमाद किया जाता है वही बच्चों पर हाथ साफ करने लगे, तो फिर बाकी जमात का क्या आलम होगा? आप मुझे ये बताएं कि जिस जमात के मोतमिद ही हो। अच्छा, अभी कुछ अहमदी अपने घरों में बैठे हमें सुन रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे भाई हर जमात के अंदर ऐसे होता है, हर इलाके के अंदर लोग होते हैं। दोस्तों, ये मंतक आपकी मुस्लिम मुआशरे में, ईसाई मुआशरे में मौलवी और पादरियों के ऊपर क्यों इंतबाक इस मंतक का नहीं होता? वहां आप मौलवियों के ऊपर वो 14वीं सदी की हदीस फिट कर देते हैं कि जी बदतरीन मखलूक हैं, सुअर हैं, खंजीर हैं, फलाने हैं, टमकाने हैं। तो ये जो आपके तालीम और तरबियत याफ्ता मोतमिद मुरब्बियान हैं, ये कौन सी मखलूक है? ये किस कैटेगरी के लोग हैं? कुछ खुदारा इनका भी तो इंसाफ करके फैसला करें। और मैं एक और चीज जिसको शेख साहब ने बड़े जोर देकर शद्दोमत के साथ बयान किया है, याद रखें, एक होता है गुनाह, एक होता है हराम, एक होता है डबल हराम। इसकी मिसाल ऐसे समझे, एक होता है कि आप खंजीर खाएं, एक है कि आप कुत्ता खाएं, हराम है। मगर एक आप मुर्दार जानवर खाएं, मुर्दार, तो कुरान के हुक्म के मुताबिक ये डबल जुर्म है। यानी आप मुर्दार जानवर खा रहे हैं और जानवर भी हराम खा रहे हैं, तो ये डबल जुर्म है। इसको बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भाई की गिबत के हवाले से भी बयान किया गया है कि अपने भाई की गिबत करना ऐसे जैसे मुर्दार गधे का गोश्त खाना है, मुर्दार जानवर का गोश्त खाना, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना, ये डबल जुर्म है। इस शख्स ने लड़की के साथ मुंह काला नहीं किया, किसी खातून के साथ ज़िना नहीं किया। 14 साल लड़के, होमोसेक्सुअलिटी की कैटेगरी, हम जिन्स परस्ती के अंदर ये शख्स 14 साल के लड़के के साथ इस बंदे ने रेप किया है, रेप उस बच्चे के साथ। और आप ये याद रखें, मर्द जो होता है ना, मर्द,
اس کی انا ٹوٹ جاتی ہے اس چیز سے. عورت ہے وہ ریپ نہیں برداشت کر سکتی کہ جس کے ساتھ ایک ایسا فیل ہوا ہے کہ جس کے لیے عورت بنی ہے, یعنی مرد اور عورت کا اختلاط نکاح کے بعد یہ ایک نیچرل اور فزیکل, یہ ایک پوری نیچر کے اندر فٹ بیٹھتا ہے. مگر ایک بندہ بندے کے ساتھ اٹھ کر یہ کام کرنا شروع کرتے. مرزا صاحب نے قریباً لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے کو روحانی خزائن کے اندر 8 مختلف مقامات کے اوپر بیان کیا ہے, اور سب میں کہا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان پر پتھر برسائے گئے تھے, ان پر عذاب ہوا تھا. روحانی خزائن جلد 5 کھول لیں, 283 نمبر صفحہ. روحانی خزائن جلد 6 کھول لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اشارے دیتا ہوں. سب پیج نمبر 283, 5 والیوم کی پیج 540, والیوم 18 کا پیج 231, والیوم 19 کا پیج 73, والیوم 20 کا پیج 151, 239, 315, 347, والیوم 22 کا 312 پیج 269 پیج, والیوم 23 کا پیج 254 اور والیوم 5 کا پیج 283. اس میں مختلف مقامات کے اوپر مرزا صاحب نے قوم لوط کا جو عمل تھا اس کے اوپر کس قسم کا عذاب آیا وہ بیان کیا ہوا ہے. تو دوستو, یہ جو شخص آپ کے اندر جماعت کے اندر پایا گیا ہے, کیا یہ روحانی جماعت ہوتی ہے؟ کیا یہ حقیقی اسلام کی جماعت ہوتی ہے؟ بھئی میری بات سنیں نا, شیخ صاحب تو چلو آپ میں رہ کے آئے ہیں نا, میں تو بطور مسلمان پیدائشی میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ نے مجھے دعوت دینی ہو احمدیت کی, آپ نے مجھے قادیانیت کی دعوت دینی ہو, کیا میرا حق کھاؤ, ہم سچے ہیں ہمارے پاس آؤ, یہ ہے آپ کی شکل یار معذرت کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کے یہ آپ کے عہدے داران کے پیڈ آفیشیل لوگوں کے. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہم جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے, عام احمدی پکڑا جائے نا جی ہم جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے. اور یہ تو نمائندگی کرتا تھا, معتمد تھا. اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے اس شخص کا لایا عمل اب کیا ہوگا, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے, اور مجھے اس کا انتظار ہوگا. اگر یہ شیخ صاحب کے پاس کوئی نیوز ہے تو وہ بتا دیں گے. میں جاننا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کیا اس کو عبرت کا نشان بنائے گی؟ کیا جماعت احمدیہ ایک خط فصل کھینچے گی؟ نہیں کھینچے گی. یہ میری پیش گوئی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص کے قبول اسلام کی تقریب میں گیا جو کہ خانے وال اور ملتان کے قریب کا ایریا تھا. ایگزیکٹ لوکیشن میں پن نہیں کرتا. وہاں ایک بزرگ آئے, میرے پاس ان کی ویڈیو موجود ہے. شیخ صاحب کی ایج کے وہ ہمارے دوست تھے, غالباً 74-75 کے قریب ان کی عمر تھی. یہ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی. اس شخص نے مجھے کہا, اور وہاں تقریباً 4 سے 5 احمدی بیٹھے ہوئے تھے. 4 سے 5 یہ ہم ایک گیدرنگ کے اندر ایکس احمدیز وہاں پر 4 سے 5 بیٹھے ہوئے تھے, اور ان میں سے بھی 2 چناب نگر کے تھے, وہاں کے رہائشی. اور یہ بزرگ بھی خود چناب نگر کے رہائشی تھے. یہ بزرگ گورنمنٹ آفیسر رہ چکے ہیں. 19ویں 20ویں اسکیل پر یہ ریٹائر ہوئے تھے. اس بزرگ نے شیخ صاحب اس مجلس کے اندر کہا, شیخ صاحب میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا, پنجابی کے اندر بڑی زبردست ویڈیو ہے وہ, آئی ول شیئر ود یو. ٹھیک ہے, مگر میں اس کو پبلک اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میں کسی دن اس جگہ پہ کریں گے جب ہم سمجھیں گے کہ اب اس کو کرنا چاہیے پبلک. شیخ صاحب وہ بندہ مرزا مسرور کا کلاس فیلو تھا رام نگر کے اندر. ہاں جی, اور باقاعدہ تصدیق, ہوائی فائر نہیں, مرزا مسرور کا کلاس فیلو تھا. وہ بندہ مرزا مسرور کی چمیاں لیتا رہا ہے. مرزا مسرور کو اس نے اعتراف کیا وہ مرزا مسرور کے ساتھ قاضی یار والی حرکتیں کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو مرزا صاحب کے ساتھ ہوتی تھی. اس باقاعدہ اس بزرگ نے, وہ 74-75 کی ایج کا ہے, اس بندے نے کہا آج بھی مرزا مسرور کے سامنے میرا نام لے لو اور اس کو پوچھ دو کہ فلاں 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 شخص یہ کہہ رہا ہے تمہارے بارے میں. انکار کر جائے, کہتا ہے میرے ساتھ جدھر مرضی مجھے کھڑا کر کے یہ حلف لے کے قسم اٹھا لے میرے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ یہ حرکتیں نہیں کرتا رہا. وہ بندہ کہتا ہے کہ اس بندے نے کبھی انکار نہیں کیا, یہ مجھے چمیاں بھی دیتا تھا, میں جو اس کے ساتھ حرکتیں کرتا تھا وہ یہ حرکتیں برداشت کرتا تھا, بلکہ اس کو انجوائے کرتا تھا مرزا مسرور. اور اس بندے نے یہ کہا, اس بزرگ نے یہ باقاعدہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں یہ ڈنکے زیتون ایف ایم اللہ کے فضل سے ہر چیز اصول کے ثبوتوں کے ساتھ کرے گا. پیسوں والی بات بھی بتا ہی دیں, اب آپ نے کھول دی ہے تو پیسوں والی بھی بتا ہی دیں. میں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو, شیخ صاحب آپ کو نہیں دکھائی, سوری, بھیجتے ہیں آپ کو بھی, وہ پیسوں والی بھی بتا دیں. شیخ صاحب باقاعدہ پیسے بھی وہ کہتے ہیں جی ان کو میں 100 روپیہ دیتا تھا میں اوپر سے. جی وہ بندہ وہ بندہ یہ کہتا رہا ہے. عامر یہ چیز ایک دوست ہے, اب بیچارے اب صاحب فراش ہیں, وہ رفیق ان کا نام ہے, یہاں کینیڈا کے میرے شہر کے مساگا کے. انہوں نے مجھے انٹرویو دیا ہوا ہے, ویڈیو موجود ہے. انہوں نے
مسرور کو خود اپنی آنکھوں سے پکڑا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ شیخ صاحب یہ آپ کی طرف سے بھی گواہی آ گئی، یہ ہماری یہ تاریخ ہے، ناظرین جانتے ہیں کہ ہم ہوائی فائر کبھی کرتے نہیں ہیں، اور یہ تو مہینہ ڈیڑھ پرانی بات ہے جبکہ یہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی محترمہ ہمیں فرما رہی ہیں کہ یو گائز کین گیٹ پروسیکیوٹڈ اف دس از فیک، ہمیں ہوش ہے، ہم ہوش میں بیٹھے کہہ رہے ہیں، جائیں مرزا صاحب کو کہیں، یا پلیز مسرور صاحب کو کہیں نا ہمیں کورٹ میں گھسیٹے نا، پھر ہم بندہ بھی لے کے آئیں گے سامنے، ہم آپ کو ثبوت بھی دیں گے، اور ان کو کہیں پھر مکرے۔ وہ ویڈیو کے اندر رفیق صاحب نے پورا باقاعدہ طور پہ جو کچھ دیکھا ہے کہ مسرور میاں کہاں تھے اور کیا ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ اس نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے میرے ساتھ ویڈیو میں۔ جی شیخ صاحب وہ صرف اتنا کلیریفائی کر دیں، وہ مسرور صاحب کے بچپن کا واقعہ تھا یا بعد میں کوئی جوانی کا، جو انہوں نے بتایا آپ کو؟ مطلب نہیں، بچپن کا نہیں، جوانی کا واقعہ، مطلب شاید ٹین ایج یا 19 تک تھی بندہ پاویں وہی ہوئے، ٹھیک ہوگی، اوکے ٹھیک ہو، یہ ہو رہا ہے اچھا میں بتاتا ہوں، پن پوائنٹ نہ ہو جائے، کئی لوگوں نے پھر ڈیپ ڈپ کر رہے ہیں، میں اس بزرگ کو بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اچھا نو پوائنٹ، وہ شخص شیخ صاحب اس شخص نے اپنی آخری عمر میں 1 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے، 75 سال کی عمر میں۔ اس شخص نے احمدیت پر جو ہے وہ 4 ارب بھیجے، جو بھی یہ مسلمان بھیجتے ہیں بھائی، ہم بھی بھیجتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے بھیجے، اور اس بندے نے کمرے کے اندر بیٹھ کر پراپر معتمد، یہ والے معتمد نہیں، اوریجنل قسم کے معتمد افراد کے اوپر بیٹھ کر اس نے شیخ صاحب یہ ویڈیو بیان کی ہے۔ میں نے میرے فون کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے، 9 منٹ کے ڈیفرنٹ کلپس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں اس بندے نے کہا ہے، جی آپ پہچان جائیں گے شیخ صاحب، اس بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت منظور احمد چنیوٹی ہوتے تھے تو وہ منظور احمد چنیوٹی کی اس بندے نے ٹانگ توڑی ہوئی ہے، وہ نوجوان بڑا اتھرا تھا وہ بابا۔ چلیں عامر بھائی، بہت ہنٹ آپ نے زیادہ واپس ٹاپک کے اوپر لے کر آتا ہوں، واپس ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں کہ وہ اتنا کٹر بندہ تھا احمدیت کا، اس نے یہ کہا کہ مرزا مسرور کے اوپر اور بھی لڑکوں کی نظر تھی جو اس کو چمیاں پپیاں، کیونکہ یہ مرزا کے گھر سے تھا تو لوگ تبرکات حاصل کرنا اپنے ایمان کا جزو لا ینفق سمجھتے تھے کہ جناب اگر مرزا مسرور کی پپی لے لی تو شاید جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک تاریخی حقیقت اس لیے رکھ رہا تھا کہ یہ بالکل بھی کوئی چیز بیان نہیں کریں گے۔ شہر صدوم نامی کتاب لکھی گئی، اس کے اندر ان کے اخباروں کے مصرفوں کا چکر لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بچے کا منان صاحب، اور بھی بڑے قصے ہیں، المنان صاحب نے جو قصے سنائے ہیں، ان کے گھروں کے قصے ہیں، ہم ان کو کھولنا نہیں چاہتے۔ مصری صاحب کا ایگزیکٹلی، مصری صاحب کا قصہ ہے، طاؤل حق صاحب کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، بڑے بہت قصے ہیں، یہ باقاعدہ پوری اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بھی ایکشن نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے ایکشن۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان میں سے قادیانیوں میں سے ایم ٹی اے کے اوپر، آفیشیل چینل ہے نا، ایم ٹی اے چینل کے اوپر آ کر اس بندے کو کنڈیم کر دیں، کریں کنڈیم کہ یہ ہمارا جماعت کا عہدے دار تھا، ہم نے اس کو پوائنٹ کیا تھا، معتمد تھا، ہم لوگوں سے اور خصوصاً بچے سے اپولوجائز کرتے ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ان اینی سچویشن اور اینی ٹائپ، ٹھیک ہے۔ اور ہم معذرت کرتے ہیں تمام احمدیوں سے کہ ہماری پوری دنیا کے اندر جو اس عہدے دار کی وجہ سے ناک کٹی ہے، ہم ایم ٹی اے کے اوپر ایک لائیو اپولوجائز کرتے ہیں۔ کیا جرت ہے جماعت احمدیہ کے اندر؟ یہ نہیں کر سکتے۔ اب پوری کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے، یہ جو رپورٹ کی کمپائلیشن ہے 2 سے 3 لوگوں نے کی ہے میرے خیال میں، اور اس کی نظر ثانی ہے، اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ، اور بعد میں وہ سارا 5 سے 6 لوگ اس کے اندر شامل ہیں اس آرگنائزیشن کے، مکمل تحقیق، اس کے بعد انہوں نے اپنی فائنڈنگز اس کے اوپر دی ہیں، سبجیکٹ کو انہوں نے کال کیا، اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کی جو کہ نہیں ایکسس دیا گیا یا نہیں ملا ان کو، اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ ریکمنڈیشنز لکھی ہیں آخر میں، جو میں چاہتا ہوں کہ سے ایک دو شیخ صاحب اگر اجازت ہو تو میں وہ صرف اس کا نام دے دیں صرف آپ، وہ فیس کہلاتی ہے، فیسنگ مطلب فیس بنتا ہے اس کا FACE، فیسنگ ابیوز ان کمیونٹی انوائرمنٹ، یہ مطلب وہ ہے ایک جنہوں نے اس کی ساری انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے اور رپورٹ تیار کر کے تو انہوں نے پیش کی، یہ جو لنک آپ کو فیسنگ ابیوز ان کمیونٹی انوائرمنٹس۔ میں اس میں شیخ صاحب جو عامر بھائی نے ذکر کیا نا ابھی آخر کے پیج کے اوپر جو ریکمنڈیشنز انہوں نے لکھی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس میں سے میں 1-2 صرف جو ہے نا وہ یہاں پڑھ دوں۔ جی، جماعت احمدیہ کے نام انہوں نے یہ ریکمنڈیشنز لکھی ہیں اور یہی ہمارا مطالبہ ہے ان سے
یہ ان سے اخلاقی طور پہ ہر احمدی کا بھی یہ مطالبہ کرنا جائز ہے, بنتا ہے, اور اگر اب نہیں کریں گے تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں 1000 دفعہ میری یہ بات ریپیٹ, کسی اور کے بچے کے ساتھ ایسا ہو جائے تو شاید پھر تب احساس ہو کہ ہم نے آواز اٹھائی ہوتی. اب ٹائم ہے, آواز اٹھائیں اپنے ان سو کالڈ گدی نشینوں اور جو بھی یہ عملہ آپ کے سروں میں مسلط ہے ان کے خلاف. انہوں نے ریکمنڈیشنز جو لکھی ہیں, subject should not be employed in any faculty as a religious or community leader, nor should he obtain employment where he would have access to children or vulnerable individuals. اس کو کسی ایسے عہدے پہ جماعت دوبارہ نہ, اور یہ ڈائریکٹلی جماعت کو انہوں نے ریکمنڈیشنز لکھی ہیں کہ کبھی بھی احمدیہ کمیونٹی اس کو ایسی جگہ پہ اس درندے کو نہ لگائے کہ جہاں اس کی دسترس میں کہیں بھی بچے ہوں یا ایسے افراد جو اس کا شکار بن سکتے ہیں, ان تک ان کی رسائی نہ ہو. اسے کبھی بھی دوبارہ اس پوسٹ پہ نہ لگائیں. قصہ مختصر باقی جو 1-2 ریکمنڈیشنز ہیں, اس کو فوری طور پہ ایک آپ ٹاؤن ہال میٹنگ بلائیں, جماعت کے آپ کے جو بھی کرندے ہیں ان سب کے سامنے, اور پبلکلی اس بندے کا وہاں پہ بتائیں جی اس نے یہ کیا, وہ کیا, یہ جو کرتوت کیا اس نے, اس کو نکالیں اور پبلکلی اس چیز کا اعلان کریں, لوگوں کے سامنے کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں جی قانون کے حوالے سے اور یہ وہ, بہرحال یہ جو 2 پوائنٹس ہیں کہ ایک تو اس کو آپ نکالیں, دوسرا پبلکلی اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا, اس کے اوپر جو ایلیگیشن ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور اس کے اوپر پھر ورڈکٹ آپ بھی سنائیں. بڑی سناتے رہتے ہیں یہ مسرور صاحب ورڈکٹس اپنی, اس معاملے میں یہ فیصلہ حضور نے کر دیا, وہ کر دیا. یہاں مسرور صاحب آپ سے یہ جنتا چاہتی ہے کہ آپ اپنی ورڈکٹ ضرور سنائیں, ہم بھی سننا چاہیں گے, ہمیں بھی بڑا شوق ہے جناب سننے کا. ہم ضرور دیکھیں گے کہ آپ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور پوری احمدیہ کمیونٹی جس کا بھی ضمیر زندہ ہے وہ یقیناً اس چیز کی منتظر رہے گی کہ آپ اب اس کیس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں. مرزا صاحب کا یہ فیصلہ تاریخ میں بڑا اہم ہوگا. ان کو اپنے لوگوں کے اندر مزید ڈبانے کے لیے جیسے یہ ڈوبتے جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے تھوڑی سی یہ اپنی امیج اگر چاہیں تو بہتر کر لیں کہ اس بندے کو بے عزت کریں, پبلکلی ایم ٹی اے کے اوپر رکھیں پروگرام, اس کو نکالیں اور یہ پوری رپورٹ وہاں پڑھ کے سنائیں, جو کہ ان کی فائنڈنگز, باقی چیزیں ہم نہیں یہاں دکھا رہے, آپ خود جا کے دیکھ لیجیے, پوری اس کے اندر ہے رپورٹ کے اندر ساری چیزیں. میں نے بہرحال یہ ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہ آپ احمدی حضرات جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں, سائلنٹلی سنتے ہیں, بعد میں آپ ہمارے ساتھ رابطے رکھتے ہیں, یہ ضرور ان کو لکھیے. کوئی بھی فورم کہیں پہ بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں, کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں, یا کوئی دوست اگر وہ change.org کے اوپر اس کے لیے آپ مسرور صاحب کے نام ڈائریکٹلی لکھیں پیٹیشن, اور آپ اپنے, یہ آپ کے کرنے کے کام ہے یار. یہ اب ہم باہر سے, ہم مسلمان ہیں, ہم تو کریں گے, آپ کہیں گے جی ہمارے جماعت کی یہ وہ, کریں اس کو خود کریں نا, ذرا اپنے بچوں کی فکر کریں, ان درندوں سے بچائیں, اور یہ تھوڑا سا معاملہ چلائیں اس کو, اور مسرور صاحب تک بہرحال اپنا اس کو پریشرائز کریں ان کو. یار یہ کوئی آپ کے اوپر بادشاہ تو بن کے بیٹھے نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ سنیں, ان کو پریشرائز کریں, انہیں کہ جی بندہ قانون کے حوالے کریں. ان درندوں کو تنخواہیں اور چندے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ رنگرلیاں منائیں, اللہ معاف کرے, ان کے ساتھ ریپ کریں, اس لیے چندے دیے جاتے ہیں ان کو, ان مشٹنڈوں کو, ان گھنڈوں کو, ان گھماشتوں کو, ان بشرموں کو اور بغیرتوں کو. اچھا پھر ایک اور چیز میں صرف معذرت چاہتا ہوں, ایک تصحیح کر دوں. شیخ صاحب نے ایک جملہ بولا تھا, میں اس کی تصحیح کرانا ضروری سمجھتا ہوں. اس عمل کو عام طور پر, یہ غلط العام ہے, سارے کہہ جاتے ہیں کہ یہ لوتی اور لواطت. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پر یہاں کی جاتی ہے. لوط نبی ایک اللہ کے رسول سچے نبی کا نام تھا, جو ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے تھے. لوط ان کی قوم کا ایک عمل تھا جو کہ ہم جنس پرستی تھا, جو کہ غلمان بازی تھا. ٹھیک ہے نا, جو ہم جنس پرستی اور غلمان بازی, یعنی مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ, ہوموسیکشوالٹی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ماڈرن ٹرم میں. تو اس کو لواطت اور لوتی نہیں کہنا چاہیے, یہ نبی کی طرف غلط نسبت ہو جاتی ہے. یہ غلط العام ہے, استعمال کئی کتابوں کے اندر کیا گیا ہے, مگر یہ غلط ہے. اس میں تھینک یو سو مچ عامر بھائی. تو جناب بات یہ ہے کہ ہمارے ہی اسی اسٹریم کے دوران ایک کامنٹ آیا, اور وہ کامنٹ جو ہے says all about the mentality of what has مسرور has developed in their community. مسرور صاحب نے جو اپنی کمیونٹی کی مینٹلٹی بنا دی ہے وہ اس کی عکاس ہے. وہ کامنٹ یہ ہے کہ کیا ہو گیا اگر ایسا ہو گیا, تو یہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے, یعنی کہ یہ سب چلتا ہے جو ہوا. سو اٹ از ناٹ انیوزول, تو جس کے اوپر ہم اسٹریم کر رہے ہیں. اب اس بات پہ میرا صاحب شیخ صاحب, اب آپ اس کے اوپر کمنٹ بناتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے تھوڑا سا, آپ کو اندازہ ہے کہ میں ہسٹوریکل اس میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں, جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ لوگوں نے بھی جو گفتگو کی ہے آپس کے اندر, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیا ہے, آوے گا آوئی
یہ بگڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے کس طرح سے فلو کر رہا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اس وقت یہاں بیٹھ کے, ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ احمدیوں سوچو تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, غور کرو. ادھر سے جواب آ رہا ہے یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے بھائی, اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب اس مینٹلٹی کو آپ کیا کہیں؟ خواجہ صاحب, پہلی بات بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جو دعائیں آپ نے دیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر جگہ ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو سلسلہ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ڈیولپ ہو چکی ہے ان کے اندر کہ یہ اصل ایشو کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کریں گے, بلکہ مطلب الزامی طور پہ اٹیک کریں گے آپ کے اوپر آ کے کہ یہ چیز کیا ہے, اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسے کچھ بھی نہ سمجھیں, یہ نارمل چیز ہے. اگر چونکہ آپ لوگ تو نہیں, لیکن میں اسی کمیونٹی کے اندر پیدا ہوا تھا اور زندگی کی آدھی صدی میں نے گزاری ہے, اگر تو یہ پریکٹس ہم عام احمدیوں کے اندر ہوتی اور پھر یہ بات کرتے تو چلو میں یہ بات مان بھی لیتا کہ اچھا بھائی چلے ایسا ہے, لیکن یہ عام گھروں کے اندر اس طرح کا نہیں ہے. لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں مرزا خاندان کے اندر یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس چیز کے اوپر میں نہیں جاتا. میں جو کچھ معلومات اس وقت میڈیا کے اندر اور ہمیں تحریری شکل میں زبانی جو مل رہی ہیں اس کے مطابق آپ دیکھ لیں تو مرزا فیملی کے اندر یہ جو حرکات تھیں, اس قسم کی بدفعلیاں جو تھیں, مرزا بشیر الدین محمود سے لے کر ان کی اولاد تک یہ چیزیں ملتی ہیں. چاہے وہ مس روفو کا قصہ ہو کہ آپ لاہور کے سیسل ہوٹل کی ایک اٹیلین ڈانسر کو اپنی بیگمات کو انگریزی پڑھانے کے لیے اٹیلین کو لے, اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اب وہ پھر صاف ظاہر ہو جاتا ہے. یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ گو مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ میں یہ کہوں گا, بے شک کچھ لوگ مجھ سے اس چیز پہ اگر خائف بھی ہوں تو کوئی بات نہیں, گو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن مرزا محمود نے اس کی کوئی تردید یا اس کے خاندان نے نہیں کی ہوئی کہ جو ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا الزام لگتا ہے. وہ کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ میں ہاں بالکل, مطلب میں تردید نہیں آئی, لیکن ادھر سے نہیں آئی. یہ ابھی مجھے ایک میسج آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی جامعہ احمدیہ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب کریں بات, یہ جو بتانے والے ہیں مجھے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جامعہ سے پڑھے ہوئے اور ان کے ایک امیر جماعت ہے. ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں, زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. یہ جو کہتے ہیں کہ جی مولوی ہم بڑی ممتاز جماعت ہیں, بھائی جو مولوی کر رہے ہیں آپ کے بقول وہی آپ کر رہے ہیں, تو فرق کیا ہے احمدیوں پہ؟ تب کہو. ایک اپنا عامر ایک سیکنڈ چلیں, میں یہ ایک بڑی مزے کی ان کو دے دیتا ہوں, مسرور ایسے کر لو. یہ میسج مجھے آیا ہے, یہ ابھی آیا میسج. وہ لکھتے ہیں بابا جی یہ سب کچھ ان کے جامعہ میں بھی ہوتا ہے اور جو طالب علم نہ مانے اسے کسی مضمون میں فیل کر کے جامعہ سے نکال دیا جاتا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میں نے بنایا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے, یقین کر لیجئے آپ تو میرا خیال اور پتہ نہیں لمبے لمبے میسج آنے شروع ہو گئے مجھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے چیلنج کر دیجئے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ سارا کچھ آیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا اعلان ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو میں اکثر کرتا ہوں اور اس وقت تو ضرورت ہے دوبارہ کرنے کی. فاروق صاحب نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو ایلیگیشن there has been serious allegations put forth
during this stream, and there are certain people who are threatening to prosecute them. So I welcome them on behalf of the whole Zaitoon team to prosecute us on the contents of this stream. Go if ahead. they think that there is a single word of falseness in this stream. Thank you. Otherwise, Go ahead. be prepared. More to than welcome, sir. We are more than happy. आप जाएं कोर्ट में, मैं इंशाल्लाह फिर जाएं आप कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे तो तभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बात आएगी ना। मेरी जाएं विश है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चले पाकिस्तान में आपको मसला होगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आई एम देयर, Hi. आप जितनी जल्दी हो सकता है, फॉर गॉड सेक, जो मैंने पहले मसरूर के बारे में बात की हुई है, जो वीडियो मेरी मौजूद है अभी तक, जो लंदन के अंदर एक बच्ची ने मिलने आई थी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट हर, और इनके जो मैंने बताया है कि नेशनल अमीर के जरिए दे बेग्ड मी कि मैं उसे डिलीट कर दूं। Right. इनके पास सारा कुछ मटेरियल मौजूद है। ओके, कम ऑन, टेक मी टू द कोर्ट। अब लव टू जी। अच्छा, Okay जी। मैं एक चीज कहूंगा, एक मिनट, मैं एक चीज हाँ जी। कहूंगा कि जी आप इवन अगर ये दारुल कज़ा में भी लेकर जाना चाहते हैं, अपने ही दारुल कज़ा में ले जाएं, चलो दारुल ले कज़ा जाएं लेके सर। जाएं। ये बड़ा कहते हैं ना जी, ये जमात तो से अभी बाहर तो ना ये जाएं, रखी दारुल है इनके कज़ा में सामने ले जाएं। रिक्वेस्ट। एक चीज, शेख साहब ने एक वीडियो मेरे साथ शेयर की थी, और 2-3 और जराए से भी वीडियो आई फेसबुक की, जिसमें मिर्जा मसरूर एक छोटी सी नन्ही सी जो बच्ची है, वो कहती है हुजूर आपका घोड़ा अस्तबल के अंदर होता है, ठीक है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे रोकते हैं कि हुजूर को तंग ना करें। हुजूर आगे से पता है कहते हैं, हुजूर कहते हैं तुम लंदन आओगी, मैं तुम्हें अपने घोड़े पे बिठाऊंगा, बताओ 1 घंटा बैठना चाहती हो, 2 घंटा बैठना चाहती हो, कितने घंटे मेरे घोड़े पर बैठोगी? ये जुमले हैं उस बच्ची के साथ, डबल खलीफा। और वो बच्ची आगे से उसने सर नीचे झुका लिया कि इस बेशरम को शर्म नहीं आ रही है, मेरे साथ बात क्या कर रहा है, लाइव कैमरे चल रहे हैं, ये न दिन देखता है न रात देखता है, जुड़ जाता है। और आगे से मिर्जा मसरूर पता है कहता है आपकी अम्मी को भी बिठा लेंगे, ठीक है, अगर आपकी अम्मी को भी बिठा लेंगे, मेरे घोड़े के ऊपर मैं बिठाऊंगा उनको। इस तरह के जुमले बोलते हैं यार। अहमदियो यार, कोई मुझे शेख साहब एक मिनट मौका दीजिए, मैं कुछ बात, बेगैरती की इंतहा होती है यार, कुछ बेगैरत हो गए हो तुम लोग, ना तुम्हारी औरतों को वो बख्श रहे हैं, ना तुम्हारे बच्चों को वो बख्श रहे हैं, तुम लोगों को उन्होंने ज़हनी गुलाम बनाकर जकड़ा हुआ है। तुम्हें पाकिस्तान में तो वो जूते मार मार के जमात में रखते थे, तुम यूरोप में जाकर भी जड़े लोर पैड़े हो, मक्के भी पैड़े, चलो पाकिस्तान में तो तुम्हारा वो तिया पंचा करते थे, तुम लोगों को इन्होंने वेस्ट में जाकर भी तुम्हारी जाने नहीं इन्होंने छोड़ी यार। और खुदा दा ना आ जाए, जान छो यार, इन्हों दी लानत पाओ। ये मेरे दिल की बात है, माजरत चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अहमद है, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ और मेरा जमात अहमदिया से ताल्लुक है। ये सर आप इतने अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये मौजू कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा। ये फौजदारी किस्म के इश्यूज हैं, इनको पुलिस के हवाले या कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए। ये क्रिमिनल इश्यूज हैं और वाकई अगर किसी ने क्राइम कमिट किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन और मजहब और तबलीग में, चूंकि आप लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपको ब्रिजिंग का रोल अदा करना चाहिए, ना कि ये किस्म के ना डर्टी इश्यूज में हाथ डालने से ना सारा प्रोग्राम डर्टी हो जाएगा। ओके, लेट मी रिस्पॉन्ड। अच्छा नहीं लग रहा। अहमद साहब मेरी बात सुनिए, ठीक होगी, आपकी बात मैंने सुन ली। अगर आप इसी तरह जैसे आप नहीं है ये, अगर इसी तरह, अच्छा है, अच्छा एक मिनट, अहमद साहब अगर इसी तरह हिम्मत और जुर्रत से काम लेते हुए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यही मशवरा मसरूर साहब को और जमात को दे सके कि जब वो अपने मिर्जा साहब के पैगाम के अलावा मौलवियों को डिस्कस करते हैं, जब मुसलमानों की हालत जार को बयान करते हैं, तो उनको चाहिए कि जो काम के लिए बकौल जमात के मिर्जा साहब को अल्लाह ने माबूस किया वही करते रहे, इन बातों को ना करें। अगर आप अपनी तारीख को पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि मिर्जा साहब ने हिंदुओं के घरों के अंदर कि वो बीवी के साथ कैसे लेटते हैं, इस तरह बयान किया हुआ है जैसे मिर्जा साहब खुद चरपाई के नीचे लेटे हुए देख रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पे डिस्कस ना करो। मैं आपसे, आपके बच्चे जिस ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे हैं,
उसके लिए बता रहा हूं कि खुदारा उनकी जो शख्सियत ने बनना है उसमें कुछ आप सोच सकें, देख सकें। आप कह रहे हैं कि ये डर्टी टॉपिक्स हैं, सो आपको अगर ये चीजें महसूस होती हैं कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप बड़ी आराम से ये घर से, अगर आपको कल पता चले, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे आपका कोई बच्चा किसी ओहदेदार के थे, तो आप बेटे को यही कहेंगे, बेटा मुझे क्यों बताते हो, चलो खैर है, छोड़ो इसको, आओ रूहानी खजाइन खोल के पढ़ते हैं। वुड यू से दिस? कम ऑन। इंसान को हमेशा आप वो चीज जो मैं आज कर रहा हूं ये आपको करनी चाहिए थी, ये आपको बैठ के कहना चाहिए था। ये 2 साल बाद बात हो रही है, ये चीज ज़हन में रखिए, ये उसी वक्त नहीं हो रही। सवाल है 2 साल तक आप नहीं बोल रहे। अहमद साहब, आपको के बच्चे के साथ अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है तो क्या आप इसी तरह से मसरूर को कहेंगे कि छोड़ो यार क्या कर रहे हो, कोई सजा नहीं दो, खैर है, ऐसी चीज होती रहती है। गो अहेड प्लीज शेख साहब, लेट हिम आंसर। अहमद साहब ऐसा ही करेंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे सर, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने वाले, थैंक यू सो मच, आवाज उठाने वाले का साथ देंगे। मैं छोटा आंसर, बहस नहीं करते हम। आवाज उठाने वाले का साथ देना चाहिए, चलें देंगे नहीं देना चाहिए इखलाकी तौर पे या नहीं, कि बाहर का एक बंदा बैठ के आपके घर के बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, वो बेचारा बाहर चौक में आवाजें लगा रहा है, खुदा अपने बच्चों को बचाओ, उसका साथ देंगे या उसको कहेंगे जालिम है, ये क्यों कर रहा है, ये गलत कर रहा है? खबर तो ऑथेंटिक होनी चाहिए ना। अहमद साहब ऐसे करें, आप कनाडा के अंदर है, ठीक है, ये मेरा नंबर, मेरा फोन नंबर फारूक दे दे। अहमद साहब, ये मेरा फोन। पुलिस रिपोर्ट हुई है सर इस इंसिडेंट्स की? पुलिस रिपोर्ट हुई है? हजरत एक मिनट सब्र रखें, पुलिस रिपोर्ट है, एक मिनट बैठे, ये नंबर नोट करें शेख साहब का, ये नंबर नोट करें, पहले नंबर नोट करने दें इनको शेख साहब, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। हो गया जी? जी। अच्छा जी, पुलिस रिपोर्ट हुई है, हाँ जी, आप बताएं। पुलिस रिपोर्ट है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आप कुछ कर सकते हो, मैं अभी आपको पुलिस का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूं कि इस केस का नंबर क्या था। जी, आप मुझसे क्या मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें? मैं आपको ये करना चाहिए कि आपको ये मालूमात अगर मैं दे दूं तो आप लाल खान साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि बेशक टेक्सास के ये रियासत में ये वाकया हुआ है, लेकिन अहमदियों में हुआ है। जब ये हम कहते हैं कि अहमदी दुनिया के किसी किनारे पे भी बसता हो तो अपने मरकज के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो हरकत हुई है ये गलत हुई है, ये रिपोर्ट है, ये पुलिस के अंदर सारा कुछ, उसके ऊपर जो फर्द जुर्म लगी है वो भी दे देता हूँ, इसकी नाकिदा FIR की नंबर भी दे देता हूँ, सारा कुछ मैं दे देता हूँ। तो आप उनसे ये कहें कि लेके दें फैसला इसके ऊपर कि मिर्जा मसरूर ने इस शख्स को जमात से निकाला, जबकि आप अगर या आपके घर वाले किसी दूसरे की शादी में जो मुसलमान हो दाखिल हो जाए तो आपका खराज हो जाता है। इस साले का क्यों नहीं खराज हुआ? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। जी हाँ जी अहमद साहब, कॉलर और भी है, जरा बहस नहीं करते हम। जी जनाब। हाँ जी नहीं, आप सही कह रहे हैं और बिल्कुल जो है लोग मेरी बात सुने। अहमद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप करेंगे अगर आपको पुलिस रिकॉर्ड हम दे दें? आपके पास शेख साहब के पास पुलिस रिकॉर्ड है ना, शेख साहब के बहुत सारे रिश्तेदार अहमदी है ना, तो आप मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? आप इसलिए कि आपने ये कहा है। एक मिनट शेख साहब जस्ट अ सेकंड यार, इनकी गैरत और शर्म पे मुझे 1 मिनट दे दें प्लीज सर, मुझे आमिर भाई, शेख साहब मुझे 1 मिनट दे दें। नाज़रीन जरा ये चेहरा देख लें, ये 1 मिनट नहीं आमिर भाई, शेख साहब मुझे दे दें यार, अब 1 मिनट, मुझे होस्ट रखा हुआ है आप लोगों ने, मुझे 1 मिनट दे दें यार, बोलने दें। मैं ये किसी के, मैं कहता हूं किसी दुश्मन फिरौन का बेटा होता उसके साथ भी ये मामला हो जाता ना, मैं यार आवाज उठाता। शेख साहब रोने तक चले गए, लेकिन इस कल्ट का चेहरा देखिए आप कि ये गुलामी की जंजीरों के अंदर इस कदर जकड़े हुए लोग हैं। ये बंदा मेरे मुंह पे बैठा है, मैं इसके सामने कह रहा हूं। अब मैं इसको आपका लफ्ज भी नहीं कहूंगा क्योंकि इंसानियत के लेवल से इतने नीचे गिरे हुए हैं, ये कीड़े निकाल रहे हैं आके। 2 साल एक बच्चे के साथ ज्यादती होती रही, उसकी वीडियो सामने आई, वो बेचारा मुंह दिखाने के किसी को काबिल नहीं रहा, वो रो रहा है, वो यार वो किस अजियत से गुजरा होगा, लेकिन किस कदर ये गिरे हुए जानवरों से नीचे ये लोग हैं कि ये आके बैठ के स्ट्रीम पे बहस कर रहे हैं, आगे से कीड़े निकाल रहे हैं कि तुम क्यों आवाज उठा रहे हो किसी के लिए। अब यहीं पे रुक जाएं, ये मैं फक्की देता चलूं आपको। ये जो आके तबलीगें सुना रहे हैं हमें, तबलीग करें, ये इनका चैनल है, चैनल का नाम है जनाब, ये स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे जरा बता, ये राजी फुल स्क्रीन कर दें जरा
बहुत शुक्रिया। डिफेंडिंग अहमदिया द ट्रू इस्लाम। अच्छा जी, अहमदियत का मैं दिफा करने आया हूं। इस लाइन का क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि जो एलिगेशंस जमाते अहमदिया पे लगे हैं आप उसका दिफा करेंगे, यहां बैठ के जवाब देंगे, लेकिन हड हरामी देखिए, अहमदियों के चंदे पे इनके पलने के तरीकाकार देखिए। इसके लाख के करीब सब्सक्राइबर होंगे इस बंदे के, लेकिन हाइड किए हुए हैं पूरी वीडियोस। ये इस कदर लाचार और मजबूर लोग हैं कि मिर्जा साहब की किताब से एक टके की तबलीग नहीं कर सकते ये अहमदिया की। ये क्या कर रहे हैं? ये यहां ब्रो हाजी की वीडियो, ये यहां जनाब, ये यहां पे अगेन ब्रो हाजी तीसरी, ब्रो हाजी चौथी वीडियो। अच्छा जी, उसके बाद जी अल्लाह अहमदियों की दुआएं सुनता है जी, खत्म नबूवत मौलवी की वीडियो, ताहरुल कादरी की वीडियो, अगेन खत्म नबूवत मुल्ला मौलवी की वीडियो, ये मुबशर लुकमान की वीडियो, ये जैतून एफएम एके शेख की वीडियो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो, ये जनाब ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वीडियो, ये अगेन मुल्ला, ये अगेन शेख, ये वहाबियों का मौलवी, ये वहाबियों का मौलवी, ये जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये देवबंदियों का मौलवी। भरे पड़े हैं इसके चैनल के ऊपर मौलवी, लेकिन एक वीडियो दिखा दें जिसके अंदर ये जुर्रत, ये जनाब, ये एक और फेमस मौलवी, ये एक वीडियो दिखा दे मुझे जिसके अंदर ये फखर से अपने मिर्जे की किताबें दिखा के ये घटिया कल्ट तबलीग कर सके कि ये है जी हमारे मिर्जा साहब। क्यों? मिर्जा साहब की किताबों में वो गंद लिखा हुआ है कि अलामान वल हफीज, और वो इटालियन को उठा के ले आते हैं अपने घर इंग्लिश सीखने के लिए। ये तो आमिर भाई एक लास्ट मिनट सर, मैं एक और चैनल इनको दिखा दूं। ये तबलीगें सिखाने हमें आ जाते हैं। मसला ये कि यार एक बच्चे की जिंदगी का मसला है, मैं इतना जज्बाती हो रहा हूं। ये दूसरा चैनल इनका देखें, जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया, पता नहीं क्या, तिराकुल कुलूब अल इस्लाम, ऊपर ये मसरूर, ये दरिंदा और साथ ये मिर्जा दरिंदा दोनों की फोटो है। ये जनाब, ये चेक करें जी इनकी तबलीग। एक वीडियो दिखाएं जिसके अंदर फखर से ये कह सकें कि हम अपने मिर्जे का लिटरेचर दिखा रहे हैं। बरेलवियों की मुनाफिकत, अहमदी लड़की वीजा देते हैं, ये देवबंदियों का मौलवी, फिर देवबंदियों का मौलवी, ये फिर बरेलवियों का मौलवी, ये इमरान खान, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये जैतून का चैनल, ये ईसा का नजूल, ये फिर जैतून का चैनल, ये फिर इलियास घुम्मन, ये फिर इलियास कादरी, ये जनाब इरफान महमूद बरक, ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, ये मियां आतफ, ये जनाब फलाना मौलवी बरेलवियों का, ये ढिमकाना मौलवी, ये जनाब। अच्छा जी, एक मिनट, जमाते अहमदी अंदर के मामले, फौजदारी मुकदमा, मदरसे के मौलवी की 3 साल की बच्ची से ज्यादती, मौलवी बच्ची लेकर फरार। ये तुम्हारे बाप का मसला था जिसको यहां पे उठा के बैठे हुए हो? ये किसका? ये जमात का इंटरनल मैटर था, ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। कहीं वो मौलवी, मैं कहता हूं लानती है वो मौलवी जो जिसने ये हरकत की, वो मौलवी कहलाने के लायक नहीं है, वो लईन आदमी। लेकिन ये इसको फखर से माथे का ताज बना के अपने चैनलों पे अपनी एडवर्ट, ये है आपके मिर्जा की तबलीग का तरीकाकार जनाब। कोई आपके पास लिटरेचर के नाम पे टका कुछ नहीं है कि दुनिया को पढ़ा सको। ये पूरा चैनल कलमा मिटाकर सलाम लिख दिया, वाबियों ने बरेलवियों को चैलेंज कर दिया, बरेलवियों ने वाबियों को, दूसरों के कीड़े निकालकर अपनी तबलीग हो रही है। खुदा का खौफ करो यार, कैसे दरिंदा बच्चों को वो लूट रहे हैं, तुम चंदे दे रहे हो। और सर बेशरम, मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने। आप ये चाहते हैं वो मिर्जा साहब की किताबें और तहरीरें दिखाएं, भाई उनको किसी पागल मसरूर ने, मेरा मतलब है पागल कुत्ते ने काटा है, ये नहीं हो सकता सर। वो अपनी किताबें माजरत के साथ नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ पे 3 नुकात आपके सामने पेश करने लगा हूँ। कव्वा मर जाए ना, कव्वा तो तकरीबन 300-400 कव्वा इकट्ठा हो जाता है। कीड़ी एक मर जाए ना, कीड़ी को 300-400 कीड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। एक बच्चे की इज्जत आबरू की धजियां बखेर रख दी हैं इस जमात ने, और ये कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बात ना हो। मुठ रखो मुठ, फौजदारी कानून, ये यानी ये इंसान को इंसानियत के रुतबे से निकाल देना चाहते हैं। ओ भाई ये एमटीए नहीं है, ये कादियानियों का चैनल नहीं है, ये मुसलमानों का चैनल है। इस पर बात वही होगी जो हक और सच की होगी। ये मेरे ख्याल से बेचारे को गलत किसी ने पता बता दिया है, ये कोई और चैनल समझ कर आ गया था जिन्हें ये फौजदारी कानून है, मुठ रखो। मेरी बात सुने, हम इंसाफ की, अदल की हर वक्त आवाज उठाएंगे, चाहे वो फौजदारी कानून हो, चाहे वो अखलाक, ये मुआशरे का मसला है, आगाही का मसला है। खैर, एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि इस बंदे को समझने की जरूरत है बेचारे को। ये खुद मेरे ख्याल से कोई ज़हनी मफलूज मादरत के साथ लग रहा था, क्योंकि जब आपने उसको लपेटा है, उसको घेरा है, वो साथ ही ऐसे बैठा है जैसे झाग बैठती है। ये मैंने नोट कर लेना है, अभी मुझे समझ आ गई कि अहमदियों के 3-4 किस्म के मसाइल हैं इस इशू के ऊपर। पहले वो पता क्या कहेंगे? पहले कहेंगे जी केस ही फेक है, ये झूठ बोल रहा है जी। अच्छा जी, नंबर 2, जब आप इसको साबित कर देंगे, ये देखें जी ये सारा मामला, ये देखें बच्चे की वीडियो, बच्चे के इल्जाम ये हैं, ये शख्स है, ये न्यूज आई है, कहेंगे जी ये FIR कटी है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी बिल्कुल FIR है। फिर कहेंगे नहीं जी बच्चा जो है ना वो अहमदी नहीं है, ये मुझे लगता है साजिश हुई है, ये बच्चा मुसलमानों का था, इन्होंने अहमदी उसको पढ़ाने के लिए वहां कहीं मस्जिद में भेजा, जान के उसके साथ इसके साथ को तल्लुक काम करवाए ताकि मोतमद को बहकाया, ठीक है, और ये मामला हुआ है। तो ये वो तो बेचारा बड़ा शरीफ था। अच्छा, ये तीसरा टर्म ये होगी, ये जो अहमदी है ही नहीं था,
ये तो मुसलमानों का को मौलवियों का बच्चा था। चौथी टर्म ये होगी इनकी फिर इसके बाद कि हर जमात में तो होता है ना जी अपने आप को तिफल तसल्ली, ये बेसिकली अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं अहमदी। फिर कहेंगे देखो वो कोई बात नहीं, मौलवी भी तो कर देना ना, असी कर लेते अड्डा की जो, ये इस तरह की तसल्लियां देंगे। मगर क्या ये अपनी ईमान से सोचें कि ये हकीकत है? जमात के नजदीक जो इबरतनाक सजा है वो मतलब आप इस तरह से लगा लें कि चंदा लेना बंद कर देते हैं, मुकातिया कर देते हैं कि भाई घर वाले उससे बात न करें, फिर जो एक्सट्रीम पे गए तो जमात से खराज कर देते हैं, ये उनकी हाईएस्ट है। इसके अलावा क्योंकि जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके पास कोई जियोपॉलिटिकल गवर्नमेंट तो है नहीं जहाँ पे उनका निज़ाम और वो कोई कैद खाना और ये वो नफाज कर सके, तो लिहाजा जो उनके पास हाईएस्ट है वो यही है, तो ये करते हैं। कोई मुल्क तो उनके पास है नहीं जी। Unfortunately, Ahmadis are becoming coward and shameless who cannot protect even their own children, women and families from these animals of Mirza cult. ये हमारे अली भाई हैं, उन्होंने कमेंट नीचे प्राइवेट में लिखा था। और इसी के साथ हमारे भाई ने जो सवाल किया था कि ये नियोग जो मामला है शेख साहब, औरत मर्द, वो आप कहते हैं ना कि ऐसे लगता है कि मिर्जा साहब चारपाई के नीचे बैठ के ये देख रहे थे, एमटीए पे कभी जुर्रत करेंगे ये इस चीज को बताने की? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखें सिलसिला ये है कि ये खुद भी उन चीजों को मतलब उनसे आप ये कह लें कि नजरें चुराते हैं, उनको अंडर द कारपेट करते हैं। जैसे नियोग का मसला है, नमाज की खुशू और खुजू वाली बात है, और जहाँ पे मिर्जा साहब ने मतलब और इस तरह की अल्फाज अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो ये चीज़ें उनको खुद महसूस होती हैं कि हम किस तरह लेके चलें, क्योंकि आज के नस्ल को, वो जो पुराने हमारे ज़माने के लोग थे उनको तो इन्होंने चूँकि ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा वो ब्रेन वॉश हुए हुए थे तो वो हर चीज़ को लेते हैं, अच्छा जी कोई बात नहीं चलें जाने दें। लेकिन आज की जो नस्ल है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इनके पास उनके मुताबिक ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आप ये देख लें कि जो ये नई नस्ल है इसको जब ये ट्रांसलेट करके देंगे तो उनमें से ये बातें निकाल लेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये वो चीजें निकाल, ये बहुत तब्दीली कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत सारी तब्दीली कर रहे हैं जी। जज़ाकल्लाह जी। अबू शिराज कह रहे हैं फारूक भाई जो आपने मिर्जा मसरूर के जिल और बरूज को जो है ना दिखाया है, शर्म हो तो जरूर सोचेगा, काश कि ये शर्म होती, और इसी दुआ के साथ कि काश इनको शर्म हया आ जाए, किसी और का नहीं अपने बच्चों का ये सोचना शुरू कर दें, आंखें खोल लें, इन भेड़ियों को फीड करना इनको पालना छोड़ दें, इन सांपों को दूध पिलाना छोड़ दें, जो ये पिएंगे इनसे और फिर इन्हीं को डसेंगे, इनकी आस्तीनों के ये सांप। अल्लाह ताला हम सब की इस तरह के जाहिल और बेवकूफ़ लोगों से और जालिमों से हिफाजत फरमाए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, किसी भी कल्ट के हों, किसी भी फिरके के हों, किसी भी जमात के हों, किसी भी मजहब के हों, मजहबी जनूनियों से अपने बच्चों को दूर रखें, बचा के रखें, उन्हें खुद पढ़ाएं। इंटरनेट का दौर है, क्या कुछ मुमकिन नहीं है, आप वर्चुअली बड़े अच्छे तरीके से और दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से आप उनको कुरान पढ़ा सकते हैं, आप उनको हदीस पढ़ा सकते हैं। कोशिश करें जरा इस तरफ आ जाएं। वैसे भी कोरोना लॉकडाउन है, इस तरह के दरिंदों के पास भेजने से पहले 1000 दफा लाख दफा सोच लें, कहीं आपके बच्चे के साथ भी कुछ इस तरह का ना हो जाए। आखिर में हमेशा वही जो मैं अर्ज करता हूँ कि तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान सुन्नत से रुजू करें। मुझे अपने होस्ट दोस्त फारूक और हमारे मेहमान एक शेख को दीजिए इजाजत।